ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ, ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਬਰਨ ਨਾ ਸਾਕੂੰ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ, ਜਬ ਲਉ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਲੀਲਾਰੀ ਉਦੈ। तब लो भ्रमते फिरते बहुतायो, कल घोर समुद्र में बूढ़त ते। कब हूँ मिट है नहीं रे पछतायो, तत विचार यह मथुरा। जग तारण कौ अवतार बनायो, जपियो जिन अर्जुन देव गुरु। फिर संकट जोन गर्भ न आयो। धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन हजूरी अंदर जुड़ मिल बैठे परम सम्मान जो गुरु रूप गुरु प्यारे सत्संगी जनों, धन गुरु अर्जुन देव महाराज जी के मुखारबिंद तो उचारण धनासरी राग दे विच दर्ज आप जी ने अज दा पावन मुकद्दस हुक्म सरवण किया है और इस हुक्म दे विच सतगुर जी ने पूर्ण गुरु सतगुरु समर्थ गुरु ऐसे दीन दयाल गुरु जिहड़े साडे पतित नूं साडे पापां नूं साडी माड़ियां बिरतियां नूं वेखदियां होइयां भी उन्हां दे उत्ते पर्दा पा के अपनी मुकद्दस शरण दे विच सानू रख लेंगे। धन गुरु अर्जुन देव महाराज जी कहते कि ऐसे गुरु नूं बार बार वंदना करो, ऐसे गुरु नूं बार बार बलहार जाओ। वंदना का मतलब है जी हाथ जोड़ के सिर झुका के। वंदना कई तरह की दसी है गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी के विच, पर वंदना किसी इंसान की नहीं, किसी मनुख की नहीं, वंदना उस खसम की। ते गुरु की वंदना भी हर की वंदना ही है, खसम की वंदना ही है। क्योंकि बिन सतगुर किनै ना पायो, बिन सतगुर किनै ना पाया, सतगुर विच आप रखियो। सतगुर दे विच हर आप है, उस खसम ने अपना आप टिकाया। सतगुर विच आप रखियो कर प्रगट आख सुनाया। सतगुर मिले सदा मुक्त है, जिन विचों मोह चुकाया। उत्तम यह विचार है किहड़ी जिहड़ी अज गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने दसी कि उस हर उस सच नाल जुड़न तो पहला जिन्ना सत्कार, जिन्नी शरधा, जिन्नी प्रेम वाली भावना, जिन्ना अंदर दा अपनत नैन पसंदो सोए पेख मुश्ताक भई। मैं निर्गुण मेरी माए आप लड़ लाए लई। जद मैं बंदना करन आया, मैं मिलन आया, ते याद रखो दुनिया दे विच मनुख जिन्ने मर्जी माड़े हो जाण, अत दे दुश्मन हो जाण, इथों तक जे देह दुख लाइए पाप ग्रह दोए राहो। रत पीने राजे सिरै उपर रखिए इवै जापै भाहो। पर जे उन्हां नूं भी प्यार नाल बुला लो ना, उन्हां दा गुस्सा ठंडा हो जाता। जे दुनिया दे लोकां नूं प्यार नाल गल कर लो तो वह ठंडे हो जाते हैं। तो यह खसम ते सुत अपराध करत है जेते जननी चीतना। राखस तेते रामैया हो बारिक तेरा, काहे ना खंडस अवगुण मेरा। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता। जे गुर झिड़के तां मीठा ला, जे बख्शे तां गुर वडियाई। जे दुनिया के लोग गलवकड़ी ला लेंदे है मिठा बोलन ते जे गुरु कोल आके वंदना करी,
मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। वो मिठ बोलण वाला है, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੋਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਕੀ ਬੋਲਾਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੇਲਾ ਸਾਂਭ ਘੜੀ ਸਾਂਭ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਉਸ ਖਸਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੰਦਨਾ ਆਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬੰਦਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਵਾਰ, ਡੰਡੇ ਵੱਤ ਹੋ ਕੇ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਰ ਡੰਡੌਤ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ ਰਹਾਓ। ਇਹ ਰਹਾਓ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਵਾਰੀ ਬੰਦਨਾ ਆਈ ਹੈ। ਬੰਦਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅੰਜਲੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਡੰਡੇ ਵੱਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਤਨ ਦੇ ਮੁੱਖ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ 10 ਅੰਗ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ ਹੋਣੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੈ ਤਉ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸ਼ਰਣੀ ਆਇਆ ਕਿਰਪਾ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ? ਤਉ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸ਼ਰਣੀ ਆਇਆ, ਭਰੋਸਾ ਆਇਆ ਕਿਰਪਾ ਆਇਆ। ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖੋ ਸਮ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਬ ਹਮ ਚਲੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੰਦਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ? ਮੈਂ ਥੱਕ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਾ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਤ ਬਣੈ ਢੋਈ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ, ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਨਾ ਸਾਕ ਵੇ ਭੱਜ ਖਲੇ ਸਭੋ ਭੱਜੈ ਆਸਰਾ। ਚੁਕੈ ਸਭ ਅਸਰਾਓ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੀਤ ਆਵੈ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲੱਗੈ ਨਾ। ਜਾ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਤ ਬਣੇ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੰਦਨਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ? ਤਾਈਓ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਬਲ ਛੁਟ ਗਿਓ ਬੰਧਨ ਪਰੈ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਤ ਉਪਾਏ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਹਰ ਗੱਜ ਜਿਉ ਹੋ ਸਹਾਏ। ਮੈਂ ਬੰਦਨਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੇ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਤ ਉਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮਰੇ ਹੱਥ ਮੈਂ ਤੁਮ ਹੀ ਹੋਤ ਸਹਾਏ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ, ਕਿ ਮਨ ਇੰਨਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ, ਮਨ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਇੰਨਾ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਕਰਮਹੀਣ ਧਨ ਕਰਹਿ ਬਿਨੰਤੀ ਕਦ ਨਾਨਕ ਆਵਹਿ ਵਾਰੀ। ਸਭ ਸੁਹਾਗਣ ਮਾਣ ਹੈ ਰਲੀਆਂ ਇੱਕ ਦੇਵ ਉਹ ਰਾਤ ਮੁਰਾ। ਇਹ ਪਿਆਰ, ਇਹ ਵਿਰਾਗ, ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤੜਪ ਸੁਣਨਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਓ ਏਕ ਲੜੀ ਬਨ ਮਾਹ। ਕਿਉਂ ਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਭ ਵੇ ਪਰਵਾਹ। ਧਨ ਨਾ ਬਾਜੋ ਰਹਿ ਨਾ ਸਾਕੈ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਬੰਦਨਾ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਬਲਹਾਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਬਿਖਮ ਰਹਿਣ ਕਨੇਰੀਆ ਨਹਿ ਨੀਂਦ ਆਵੈ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵੈ। ਸੁਣ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਜਤ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਈ ਹਾਂ? ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਜ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੁਚੱਜੀ ਤੇ ਗੁਣਵੰਤੀ ਆਖਿਆ। ਤੇ ਗੁਣਵੰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੰਦਨਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਜੋ ਦੀਸੈ ਗੁਰ ਸਿਖੜਾ ਤਿਸ ਨਿਵ ਨਿਵ ਲਾਗੂ ਪਾਏ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੰਦਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਖਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਤ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਇਹ ਗੁਣਵੰਤੀ ਦਾ ਆਚਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਚੱਜ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ, ਬੰਦਨਾ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪਵਾਈਏ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨ, ਆਪ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਿਰਵੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਐਸੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਕੁਤੁਬਦੀਨ, ਕੁਤੁਬ ਮੀਨਾਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 740 ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਥੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਬੰਦਨਾ ਹਰ ਬੰਦਨਾ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਸਰਾ।
ऐसी फतेह गजाओ ਜਿਹੜੇ फर्क शेर के दरबार ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਣੀ ਛੇੜ ਜਾਏ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ 12ਵਾਂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਬੰਦਨਾ ਹਰ ਬੰਦਨਾ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤਿੰਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਏ ਨੇ, ਹਰ, ਗੋਪਾਲ ਤੇ ਰਾਏ। ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਨੇ ਉਸ ਖਸਮ ਦੇ। ਪਰ ਹਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਗੋਪਾਲ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਾਵ ਗੋ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਸਮ ਹੈ, ਪਤੀ ਹੈ, ਰਾਏ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਝੁੱਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਖਸਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੇ ਕਰੀਏ। ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਾ ਹਾਉ ਮੀਆਂ ਤੇਰੀ ਕਵਨ ਬੜਾਈ, ਜੋ ਤੂੰ ਦੇ ਸੋ ਕਹਾ ਸੁਆਮੀ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦੇਹ 부ਝਾਈ, ਜੈਸੇ ਸੱਚ ਮੈਂ ਰਹੋ ਰਜ਼ਾਈ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਬੰਦਨਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਸੂਈ ਰੱਤੀ ਭਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਅੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਅੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭਨਾ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਸਭਨੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਅੱਗੇ ਜ਼ਾਤ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਉੱਚੀ ਜ਼ਾਤ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਬੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਥਾ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਾਤ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜੀਓ ਨਵੇਂ, ਉੱਥੇ ਖੇਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਈਏ, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲੀ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਜੀਓ ਨਵੇਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਖੇਡ ਹੋਰ ਵਰਤਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨ ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਆ ਤਿਲ ਜਿੱਡਾ ਮਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜੀਓ ਨਵੈ। ਉੱਥੇ ਖੇਡ ਹੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਲਾਇਆ, ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਲਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਖੇਡ ਹੋਰ ਪਾਸਿਓਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਵੇਖਣਾ। ਉਸ ਖਸਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਰਮਰਾਜ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਖੇਡਾਂ ਵਰਤਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਉਸ ਖੇਡ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਏ ਰਹੀ ਪ੍ਰਭ ਖਬਰ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਭੌਰ ਪਿਆ ਬਹੁਰ ਪਛਤਾਨੀ। ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਬਾਰੰਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਬਤੀਤ ਕਰੋ ਜਿਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਜਿਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾ ਹਾਰੀਐ ਤੇ ਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਐ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਤੇ ਢਾਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਲਾਹਾ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਲਾਹਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਸੋਏ ਰਹੀ ਪ੍ਰਭ ਖਬਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਖਬਰ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ? ਖਬਰ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਖਬਰ ਵੀ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਏ ਬੜੀ ਵਾਰ ਆਇਆ। ਤਿਸਕੀ ਸੋਏ ਸੁਣੀ ਮਨ ਹਰਿਆ। ਸੋਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਬਰ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸੋਏ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਸੋਏ ਸੁਨੰਦੜੀ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਮੋਲਾ। ਉਹ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਜਿਸ ਖਬਰ ਦੇ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਸ ਸੋਏ ਦੇ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜੇ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਖੇਡ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ? ਨਿਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਖਾਵਣ ਗੁਣ ਜਿਹਬਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਸੀਆਂ। ਨਿਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਨਿਵਣਾ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਭਰ ਕੇ ਹੋਏ, ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਭਰ ਕੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਆਖਦੇ ਚੰਗਾ ਕਰਮ, ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰਮ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਹੇ ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਕਹੇ ਜੀ ਸੱਤ ਮਾੜਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਾਲੀ ਨਿਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ। ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹਾਰੀ ਦਿਸਦਾ ਸਭ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਸਦੇ ਹੋ ਸਭ 'ਚ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ। ਨਿਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ, ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਝੁਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹਦੀ ਵਰਗੀ ਨਿਮਰਤਾ ਕਿਤੇ। ਦੂਸਰਾ ਖਵਣ ਗੁਣ। ਖਵਣ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਵਣ ਗੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਦਾ, ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਬਸ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਬੋਲੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖਵਣ ਗੁਣ ਆਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਵਣ ਗੁਣ ਐਸਾ ਹੋਏ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਬੜਾ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਵਣ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਜਾਏ, ਜਰ ਜਾਏ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਦਾ ਹੋਏ ਅੰਦਰ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਦਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਕਮਾਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹਿਰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਹਿਰਨ 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਪਰ ਆਵਰ। ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਚੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ। 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ, ਚੀਤਾ, ਇਹ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਤੇ 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਨ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ, ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵੱਸ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸ਼ੇਰ ਭੱਜਦਾ ਤੇ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ੇਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਿਰਨ ਬਾਰੰਬਾਰ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਦਾ, ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਦਾ। ਉਹ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਣਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਨਿਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਹਿਰਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਵੇਖੇ ਨਾ, ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਦੇ। ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ, ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਹਿਰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਖਾਈ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤੁਰੇ। ਪਰ ਖਵਣ ਗੁਣ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਦਿਸੇ ਉਹਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹਵਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਣੀਆਂ ਨਿਕਲੇ। ਬੰਦੇ ਤਰਸਨ ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਲਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਬੋਲਦਾ ਵਾਕਈ, ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਇਹ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੀ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਸੋਨਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹਵਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੇ? ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ। ਸਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਾਰੰਵਾਰ, ਸਦਾਈ, ਸੱਸਾ ਤੇ ਦੱਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਰੰਵਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਓ। ਮੁਕਤਾ ਹੈ ਦੱਦਾ, ਕੋਈ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਬਹੁਵਚਨ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਓ। ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਵਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਨਿਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ, ਖਵਣ ਗੁਣ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਹਮਜ਼ਾ ਤੌਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਹਮਜ਼ਾ ਤੌਬ ਦੇ ਦੰਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਥੋੜੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਥੋੜੀ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਪਰ ਬਿਰਤੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ। ਖਵਣ ਗੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕਹਿਤਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕੋਈ 100 ਬੇਗਾਨਾ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਜੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਮਨ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਮਾਰੀ ਜਾਏ। ਇੰਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ
माड़ी जी गल उन्हें कहती है, चल चंगा मारी जाए, हद होगी। गुरु साहब कहते हैं 100 बेगाना बंदा माड़ी जी गल कहती, मन के अंदर ये फुलना हो जाए, ओदा विनाश ही हो जाए। हद कि इन्ना भी बर्दाश्त का मादा नहीं रहा साडे अंदर। गुरु ते 100 बेगानियां नूं गलवकड़ी ला रहे, पैदे खा। गुरु ने पालिया हत्थां नाल, गुरु नूं मारन आया, पर गुरु पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब कहते पैंदे खा, हुण मां नहीं अल्लाह बोल। गलवकड़ी ढाल दी छां कर रहे गुरु हरगोबिंद साहब। ते गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी जसवंत सिंह नेकी बड़ी कमाल की गल लिखते, कहते असी उन्हां बंदियां दा बुरा सोच रहे हैं, उन्हां बंदियां नूं गालां कढ रहे हैं, कबूल बोल रहे हैं, जिन्हां बंदियां नाल साडा कोई वाह वास्ता ही नहीं है दूर दूर तक। फिर सोचो इस गल नूं, बड़ी कमाल की गल है। कहते जिन्हां बंदियां नाल कोई साडी लेवा देवी नहीं, वाह वास्ता नहीं, उन्हां दा भार असी चक्की बैठे आंदे। खवन गुण नहीं है साडे, बर्दाश्त का मादा नहीं है। निवण सो अखर खवन गुण जिहवा मणिया मंत, पर आएगा कित्थे, कित्थों आएगा? गुरु अर्जुन साहब जी कहते बंदना हर बंदना, गुरु तो बारंबार बलहार जाके। ये कोई बॉडी जिमनैस्टिक नहीं है मत्था टेकना, ये कोई तन तन की सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है कि झुक गए टेकता नहीं। ये अंदर बड़ी कमाल की ताकत है झुकण दे विच। ये अंदर बहुत तगड़ी मर्यादा लुकी हुई है। भाई नंद लाल ते कहंदे है गुरु गोबिंद सिंह साहब के दरबार दे विच 3 वारी परिक्रमा करो गुरु गोबिंद सिंह साहब, एक वारी नहीं 3 वारी बलहार जाओ गुरु तो, क्योंकि पशुआं वाली हालत सी ते गुरु पातशाह ने सानू देवते बनाता। निवण सो अखर खवन गुण, यही गल है। हिरन की रफ्तार 90 किलोमीटर, शेर की रफ्तार 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर वाला 90 किलोमीटर नूं खा रहा है, खत्म कर रहा है। 90 किलोमीटर वाला हिरन क्यों मारा जा रहा है? वो वारी वारी पिछे मुड़ के वेख रहा, वारी वारी पिछे मुड़ के वेख रहा। कितने शेर आते नहीं क्या? जे वो पिछे मुड़ के ना वेखे, हिरन कभी नहीं मार सकता। जे गुरु का सिख अपने निशाने, गुरु के दसे हुए निशाने नूं खुंज के निंदकां दे वल, माड़ियां दे वल, जिहड़े लत्तां खिच्चण वाले बैठे ने, उन्हां दे वल जे ध्यान देण लग जाए तो फिर निशाने तो खुंज जाए। यह है खवन गुण। सतगुरु जी कहते बंदना करनी है तो उस गुरु के अगे गुण गावो, गोपाल राय वड्डा भाग भेटे गुरदेवा। गुरदेव, देव कहते हैं वड्डा, गुर जैसा ना ही को देव। ये लफ्ज देवता विचों ना कढ़ियो, असल दे विच देव लफ्ज बनया जिहदी कोई सीमा नहीं। जिवें आसमान, जिवें ब्रह्मंड, ते गुरु की कोई सीमा नहीं है। हर एक मनुख की सीमा है, पर गुरु की कोई सीमा नहीं। सतगुरु जी कहते वड्डा भाग भेटे गुरदेवा, वड्डा गुरु मिले वड्डे भागां नाल। ते होया कि ओट पराध मिटे हर सेवा। पराध कहते पाप, करोड़ा पाप उस खसम की सेवा दे नाल मिट गए, मिट गए। चरण कमल जाका मन रप है, जिहदा मन गुरु के चरणा कमलों के विच रप जाए, फिर सच्ची मुच्ची गुरु उन्होंने अपने दर्शन दिते बिना मरण भी नहीं देंदा, मरण भी नहीं देंदा। 3 साखियां ने, 3 साखी। पहली साखी है गुरु अर्जुन साहब महाराज जी। गुरु अर्जुन साहब महाराज जी जिथे कवि संतोख सिंह चूड़ामण होरां दा पिंड है, बिल्कुल तुसी भीड़ बाबा बुड्ढा तो अगे निकलो तरन तारण साहब वाल, रस्ते च पिंड है, उहदे नाल ही बिल्कुल मुगलई पिंड से। गुरु अर्जुन साहब जिथे पहुंचे, पो दा महीना सी, हनेरी रात सी, बहुत ठंड सी, मुगल दरबार का बड़ा डाढ़ा पैरा सी। ते जब सुनिया कि गुरु पातशाह जी आए ने, डर गए, किसी ने बूआ नहीं खोलिया। गुरु पातशाह जी कई घंटे एक रुख के थले बैठे ठंड दे विच, पर एक सिख उसी पिंड का गुरु के दर्शनां की बेदन ते तलब दे विच बिल्कुल वैरागमई रूप च गुरु गुरु जाप रहा कि गुरु दर्शन दे, क्योंकि तन दे विच इन्नी समर्था नहीं रही, तन बीमार है, पीड़ित है कि वह गुरु के दर्शन करन जाए दरबार साहब हरमंदिर साहब। गुरु अर्जुन साहब महाराज जी घंटा बैठते ध्यान च, ते सिख कहते पातशाह जी रात किवें गुजारांगे इस पिंड च?
सतगुरु जी कहते हैं इत्थे एक है जिहड़ा गा रहा है, नैन पसंदो सोए पेख मुश्ताक पई, मैं निर्गुण मेरी माए आप गल लाए नहीं। मैं निर्गुण हाँ प्रभु, तू आप आके गल ला लै, मैनू अपना दर्शन दे, मैं दे के मुश्ताक हो जा, मैं खुश हो जा, मेरे अंदर रौनक आ जाए, मेरे अंदर तलब है। गुरु पातशाह कहते साडा सिख है, ਉਹਦੇ ਘਰ गए, भली सुहावी छापरी कखां दी कुली थल्ले पिया, उन्हें सुनिया गुरु आया, उन्हें अपना बिस्तरा छड़ के गुरु वास्ते बिस्तरा तैयार किया। गुरु ਉਹਦੀ कुटिया दे विच रात सारी बंदगी इबादत करते रहे। सवेरे वो गुरु के चरणों के विच अपने स्वास छड़ गया। गुरु जांदा जे तलब होए, मरण भी नहीं देंदा फिर गुरु। दूसरा उदाहरण धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी का, बीबी भाग भरी, इनू माई भाग भरी भी कहते हैं। पोह दा महीना है, बर्फ पै रही है, कश्मीर की धरती, गांदरबल का इलाका, सारा इलाका देखो। जिहड़ा कश्मीर सी ना, कश्मीर मुगल एथनीसिटी तो पहला, इस्लामिक एथनीसिटी तो पहला ये पंडितां दा गढ़ रहा पहला। उस तो बाद ये सिख राज इत्थे कायम होया। धन गुरु हरगोबिंद साहब तो बाद इत्थे सिखां दी आमद बड़ी वध गई। माई भाग भरी घर दे विच गुरु दे दर्शनां नूं लैके तलब क्यों सुनिया उन्हें गुरु नानक साहब महाराज जी दे बाबत सी, क्योंकि गुरु नानक साहब सारी कश्मीर की धरती नूं भाग लाउंदे हुए तुरे ने, सुमेर पर्वत तक गए ने, उही रस्ता है गुरु नानक साहब का। भाग भरी हुण सुनती है कि गुरु ऐसा है, गुरुदेव है, वड्डा भाग है, सारे पाप खत्म कर दिंदा है। पर माई कहंदी मैं बड़ी बुजुर्ग हाँ, मैं गुरु कोल नहीं जा सकती, गुरु तू मेरे कोल आ जा, तू मेरे कोल आ जा। बस वो गुरु नानक साहब महाराज जी की बाणी उचारी जाए, शब्द पढ़ी जाए, जप करी जाए दिन रात, कि सुनिया गुरु बड़ा वड्डा है। गुरा एक दे बुझाई सबना जियां का, एक दाता सो मैं विसर ना जाई। वो मैनू ना विसरे, वो सारियां नू दान देने वाला है। तो फिर वो चोला बनाउंदी है, चोला सूई ते धागे नाल सींदी है, कहंदे गुरु आएगा मैं दवांगी। पर गुरु नहीं आया, अखां दी रोशनी चली गई, बुजुर्गी आ गई, मंजे ते पै गई, रो रो के वैराग कर करके अखां चों दिसना बंद होया। अद्धी रात का वेला धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी हरमंदर साहब तख्त साहब अकाल बूंगा तैयार है उस वेले। उथों सतगुरु जी घोड़े ते रोहेला सुहेला नाल लैंदे है, दो घोड़ियां ते कोई सिंह नाल नहीं लिया। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज अद्धी राती निकल जाते, किसी को नहीं पता कितने गए। सतगुरु जी लगातार घोड़ा चला के, ये रस्ते भी ने जिथे जिथों जिथों धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी कश्मीर की धरती ते पहुंचे है, ये रस्ते भी है। पठानकोट गुरु हरगोबिंद साहब के थां, अगे जाके जम्मू कश्मीर दे विच थां, सतगुरु जी फिर कश्मीर गांदरबल उत्थे जाके घोड़ा रोकते है, जिथे घर है माई भराई का, भाग भरी का। धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज उहदे घर का बूहा खड़काउंदे, वो कहंदी कौन, कहंदी सारी उम्र जिन्हों याद करती रही है। गुरु हरगोबिंद साहब कहंदे सारी उम्र जिदे गीत गाउंदी रही है, बिरहा गांदी रही है, अज बेगाना करके कहंदी है कौन। उथे डिग पई गुरु नूं सुणदे, घोड़े समेत गुरु साहब उहदे घर दे अंदर गए, पैरां दे विच डिग्गी, घुट के गुरु हरगोबिंद साहब ने गलवकड़ी लाया। कहंदे इन्नी बेदन नाल भी कोई याद करदा है गुरु नूं। देख देख दुनिया याद रखेगी कि सिख दी बेदन करके गुरु घोड़े ते सवार होके लगातार सफर करके तेनों दर्शन देने वास्ते आए। वो थां अज भी गांदरबल दे विच पातशाही 6वीं, वो थां अज भी बहुत भागां भरिया थां, वो सबूत भरदा है माई भराई ते प्यार दा। वो कहंदी गुरु अखां 'च रोशनी नहीं, चानण नहीं, एक बारी दर्शन करने हैं। जोत नानक दी है, दर्शन करने 6वें जामे ते। महाराज जी ने बरछा मार के पानी कढ़िया, उत्थे खूह भी है,
ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਚਿੱਟੇ ਮਾਰੇ। ਮਾਈ ਸਭਰਾਈ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਭਾਗਾਂ ਭਰੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਭਾਗਾਂ ਭਰੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਵਾਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਛੱਡੇ। ਤੀਸਰਾ ਉਦਾਹਰਣ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਨਾ ਸਾਜ਼ੋ ਨਾ ਬਾਜ਼ੋ ਨਾ ਫੌਜੋ ਨਾ ਫਰਸ਼, ਖੁਦਾਵੰਤ ਬਖਸ਼ਿੰਦੇ ਐਸ਼ੋ ਅਰਸ਼। ਗੁਲਾਬਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਲ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਤਾ, ਛੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਦਾ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਗ 'ਚ ਰੁਕੇ, ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੇ ਤੇ ਗੁਲਾਬੇ ਗਲ 'ਚ ਪੱਲੂ ਪਾ ਕੇ ਥਾਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹਜੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸਭਰਾਈ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਬੇਦਨ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਭੀੜ ਭਰੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਨੀ ਖਾਨ ਨਬੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਮਾਈ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਚੋਲਾ ਕੱਪੜਾ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਦਸਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮਰ ਜਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕੋ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੋਚ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਫਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਾਖੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹੇ ਤਾਰੇ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾਕਾ ਮਨ ਰਾਪੈ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਪਿਆ ਜਾਏ, ਤਾਨੇ ਪੇਟੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਝਦਾ। ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਆਰਾਧੋ ਪਿਆਰੋ, ਨਿਮਖ ਨਾ ਕੀਚੈ ਢੀਲਾ। ਦਿਨ ਵੀ ਗਾਵੋ ਰਹਿਣੀ ਗਾਵੋ, ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗਾ ਰਹੀ। ਅੰਦਰ ਤਲਬ ਹੈ ਤਿਸ 10 ਪਿਆਰੇ, ਸਿਰ ਤਲੀ ਉਤਾਰੇ, ਇੱਕ ਭੋਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ। ਨੈਣ ਹਮਾਰੇ ਪ੍ਰਿਯ ਰੰਗ ਰੰਗਾਰੇ, ਇੱਕ ਤਿਲ ਭੀਨਾ ਧਰੀਜੈ। ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਮਨ ਲੀਨਾ, ਜਿਉ ਜਲ ਮੀਨਾ, ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਜਿਵੇਂ ਤਿਸੰਤੀਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਸਗਲੀ ਤਿਖਾ ਪੁਜੰਤੀਆ। ਯਾਰ ਵੇ ਪ੍ਰਿਯ ਹਬੇ ਸਖੀਆਂ, ਇਹ ਸਖੀਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀ ਭੀਰ ਜੋ ਪਾਈ, ਆ ਹੈ ਸਖੀਆਂ। ਆਵੋ ਭੈਣੇ ਗਲ ਮਿਲੈ ਅੰਕ ਸਹੇਲਣੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਹੋ, ਮੋਹਨ ਘਰ ਆਵੋ ਕਰੋ ਜੁਦਰੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜੋਦੜੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਆਓ ਮੋਹਨ ਘਰ ਆਵੋ ਕਰੋ ਜੁਦਰੀਆ। ਤੇ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਲੀ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਖਸਮ ਤੇਰੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨ ਕਬਲ ਜਾਕਾ ਮਨ ਰਾਪੈ, ਸੋਗ ਅਗਨ ਤਿਸ ਜਨ ਨਾ ਵਿਆਪੈ। ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਅਗਨ ਉਹਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਵੇਧਿਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਿਦਿਆਵਾਂ ਲਈਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਕੋਈ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਪਿਆ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲੈ ਕੇ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਇਨਕਾ ਵਲੀ ਭਇਓ ਹੈ, ਇनको आबे हयात दियो है, गजब असर इसका हम देखा। करी पे हैं सिंह बिशेका, कि भेड़ा बकरियां ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੰਘ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਅਗਾਹ ਕੂਤਰਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਦਾ ਮੈਦਾਨ, ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਕਰਨੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨੇਸਤੋ ਨਾਬੂਦ ਕਰਨਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਸ਼ਲ ਬੇਗ, ਬਾਸ਼ਲ ਬੇਗ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਸਮਾਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਲਾਦ ਸਨ। ਸਮਾਣਾ ਨੇਸਤੋ ਨਾਬੂਦ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਨੇਸਤੋ ਨਾਬੂਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ जोगी जी उसके बाद हुई थोड़ी देर थी, सरहंद शहर ईंटों का ढेर थी। फिर नेस्तो ना, आज पूरा सरहंद, फतेहगढ़ साहब,
ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ, ਮੋਹਾਲੀ, ਜਿੰਨੇ ਇਲਾਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬਾਜ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਨੌਧ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਿੰਦ ਬਿੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਤੇ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੇ। ਇੱਲਾਂ ਗਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਨਸੀਬ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਜਿਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮਾੜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਦਲੇ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਤ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਬਚਾਉਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਫਰਖਸ਼ਰ ਵਰਗੇ, ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਖਾਂ ਵਰਗੇ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਵਰਗੇ ਦੰਨਾਂ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਾਬੂ ਆਇਆ गुरु का सिख बाबा बंदा सिंह बहादुर अंदरूनी लड़ाई करके काबू आया। सिख आपस दे विच लड़ पे, एक मत नहीं रही, बस वो जंग हार गए। बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं पिंजरे दे अंदर हाथी ते बिठा के, तुसी देखो अज भी तुसी वो रस्ता तुर के जाओ जिथे बाबा बंदा सिंह बहादुर दा थां है, जिथे वो कोतवाली है, जिथे रखिया, वो थां तो लैके जिथे बाहर एक वड्डी मजार है जिन्हों शेख फरीद दे उस्ताद दी मजार किया जाता है, ਉਹਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ही कुतुबुद्दीन ਦਾ ਵੱਡਾ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਤੁਬ ਮੀਨਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਦ ਸਾਰਾ ਥਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੁੱਟੇ ਛਿੱਤਰ ਸੁੱਟੇ, ਐਡੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ चरण कमल जाका मन रापै, सोग अगन तिस जाना व्यापै। फरखशीर कहंदा कि इहदे बेटे दा हिरदा कढ के, सीना कढ के 2 साल दे इहदे मूँह दे विच पाओ। बाबा बंदा सिंह बहादुर फिर खुश चढ़दी कला च कहंदे तुहाडे लोकां दे अखां च शर्म नहीं? फरखशीर कहंदा डर नहीं, भौ नहीं? कहंदे क्यों भौ होएगा? कहंदे तेरा पुत्र मारता। कहते साढ़े सिखां की ये परंपरा है, खुशी होए गमी होए असी मिठे नूं भोग लाउने आ, असी मिठा मूँह च पाउने आ। अज बंदा सिंह बहादुर जितया ते की होया, मिठे वजों मेरे पुत्र दा लोथड़ा सी, हिरदा सी, वो मेरे मूँह ते लग्या। ये मेरे लिए खुशी है, मेरी जित की निशानी है। तू बंदा सिंह बहादुर नूं नहीं मार सकें, मार तू लेगा बंदा सिंह बहादुर नूं, पर गुरु गोबिंद सिंह साहब की सोच नूं नहीं मार सकें, तो उस अमृत नूं नहीं खत्म कर सकेगा, उस बीज का नाश नहीं कर सकेगा। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के सिंह बाज सिंह नाल सी। बाज सिंह सब तो खतरनाक योद्धा रहा है बाबा बंदा सिंह बहादुर। ओनू क्या हुण तेरी ताकत कित्थे है? कहंदे खोल के दिखा। 1 सेकंड रस्सा खोलिया बाबा बाज सिंह ने, उत्थे ही जिहड़ा सरबरा खड़िया सी फरखशीर दा, उहदी तेग कढ के 13 मुगल मारते खड़े खड़े भरे दरबार च। वो कहते काबू करो इनू, इनू नत्थ पाओ। 13 बंदे फरखशीर दे मर गए खड़े खड़े। हैरान हो गया कौन ने, कैसे ने, की ताकत है? ये है सोग अगन तिस जन ना व्याप। कहते ना हारते हैं, ना डरते हैं, ना दुख मनते हैं, चढ़ती कला दे विच। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी ये जिहड़ी बख्शिश है, ये बैठा सोडी पातशाह रामदास सतगुर कहा, ये उतों परंपरा चलती। तो गुरु अर्जुन साहब जी कहते सागर तरिया साधु संगे, निरभव नाम जपो हर रंगे। बंदा सिंह बहादुर कोल उही निरभव नाम सी, यही नाम सी जिहड़ा उस प्रभु दे रंग दे विच रंग हसैं रंग रोवैं, चुप भी कर जाहें परवाह नाही किसै केरी। बाज सच्चे नाह, नाहे नहीं, नाह, नाह मतलब खसम, खसम तो बिना किसी दी परवाह नहीं। ये है उस गुरु दे अगे असी बंदना की है। एक बार नहीं डंडौत बंदन अनक बार, सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर। हाथों बचाउंदा फिर तू मेरो,
मेर पर्वत स्वामी ओट गही मैं तेरी, ना तुम डोलो हो ना हम गिरते, रख लीनी हर मेरी, पर धन दोख किछ पाप ना फेड़े, जम जंदार ना आवे नेड़े, ना फिर पराया धन ना पराया तन, पर धन पर दारा पर हरी, ताकै निकट वसै नर हरि। जिन्हें पराया धन ते तन त्यागता, ਉਹਦੇ अंदर हिरदे च प्रभु वस गया। जो ना भजनते नारायणा, तिनका मैं ना करहूँ दर्शना, जम जंदार ना आवे नेड़े, तृष्णा अगन प्रभ आप बुझाई, नानक उधरे प्रभ शरणाई। अंदर तृष्ण दी अगन ਜਿਹੜੀ ਬਾਰੰਬਾਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਦ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅਗਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦਾ 1 ਤੋਂ 2 ਕਰਦਾ, 2 ਤੋਂ 3 ਕਰਦਾ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਤਪ ਦੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਧੂਰ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪ ਹੈ ਅਵਰਹਿ ਨਾਮ ਜਪਾਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਓ आवो सिख सतगुरु के प्यारियो, गावो सच्ची बाणी। फिर आके सांझ पाओ, सांझ करी जाए गुणा केरी, छोड़ अगुण चलिए। धन गुरु अर्जन साहब महाराज जी कहते, वो प्रभु दी गुरु दी शरण दे विच आके फिर उधर जाता है। सतगुर भली करन। अज दा हुक्मनामा बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की शहादत, उन्होंने पुत्र की शहादत, 750 740 तो वध सिंघां की शहादत इन्हां दिनां दे विच वरती है। अज तो लॉकडाउन है, पिछले साल उस तो पिछले साल भी दास बाबा बंदा सिंह बहादुर दिल्ली दे विच जिहड़ा थां जरूर नतमस्तक होने वास्ते जांदा है। पिछले साल भी सतगुरु जी ने, उस तो पिछले साल भी गुरु भाई आए। सो आने वाले समय च बच्चों को थां जरूर दिखा के लियाए। कुछ थां होर हैगे जी दिल्ली दे, जिहड़ियां थावां दा जिक्र कर दांगे, जिवें 30 हज़ारी है, वो भी गुरु के सिख का इतिहास है। एक जिहड़ी लाइब्रेरी बड़ी हुई है आर्काइवल लाइब्रेरी, वो भी असल दे विच सिखां दा ही थां, सिखां दी फौजां दा उत्थे ही उतारा सी। सो ये थां दा आने वाले समय च भी जिक्र होएगा। धन्नवाद है जी। फतेह बुलाओ, आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। रामकली महला तीजा।